في دوليين يصنعون الصحة المتحدة حاضرة، هو الإنسان يتفجر كل نهار في المتحدة حاضرة، وبالتالي المغرب عاد يعتبر مع الأمم المتحدة هي آلية لتشريع الاحتلال، حماية الاحتلال، عدم شرعان الاحتلال، وهذا يتواصل سنوات. الصحراويين مغرضين عن ما يهمهم الشرعية الدولية، إلى درجة على المغرب افتح ثغرة في القرقرات في الروض ما هي شرعية، الثغرات اللي مفتوحات في الروض أثناء الاتفاق مخطط السلام 5 ومديرات باش تدخل وتمر قوات المتحدة. الثغرات ال5 اللي في الربط في الحزام اللي مزينة الصحراء بعد المغربة، النهار الأول الاتفاق فيه 5 ثغرات، وكاملات الغصب فيهم باش المتحدة قوات يدخلوا الجسر المحتل ويمروا الشعور الأراضي المحررة. هاي المغرب مستحفظ ثغرات القرقرات ما هي تريني ما كانت تفسق المخطط السلام. احنا كانت المتحدة كانت المجلس الأمن قلنا له عن هذه الثغرة ما شرعية، ولكن المتحدة ما تكلمت كذا. سيدنا هاي الثغرة اللي يفتح المغرب في القرقرات لا شرعية، وعاد بعدهم متنفس اقتصادي بمشاكل اقتصادية، وعاد بعدهم مشروع لحلول المشاكل الاقتصادية، وبالتالي مئات الشاحنات حاملة مئات الأطنان من السلع المغربية من الفواكه والخضار إلى غيره تخطى يوميا من الأراضي المحتلة الصحراوية عبر القرقرات تجاه أمريكان وكل الأراضي، وهذا يعتبر عنه في الشعب الاحتلال ما تحت وجود المتحدة تحت وزارة الرسل ما عاد الجيش المتحدة لا من الصومال عاد الصحراويين امام هذه السياسه وامام هذا التصرف المغربي اللي خارج. Nous allons passer au deuxième thème qui est de la solidarité internationale, de la coopération. Et malheureusement, comme ça a été annoncé, le président du Croissant Rouge a eu des engagements et le ministre de l'Information qui ont été annoncés sur le programme. Nous ne pouvons pas faire parmi nous. Mais nous devons demander à Madame la ministre de la Coopération de nous donner un reçu sur un éclairage sur le Croissant Rouge, sur le Sahraoui, parce que je connais bien sûr, parce que les ministres de la Coopération et les deux sont liés. Donc je lui passe la parole. Merci. السلام عليكم. أنا قلت له على يختبرون بيا قصير. أنا عارفة عن هذا الوقت صعب لأنه الساعة 4 والساعة 5 دائما ساعة واحدة، وانتم مبتلي لكم برنامج متين ومسافرين، بالتالي احنا مقدرين قبال هذا التحمل وهذا الصبر. كيف هم اللي مقدرين يجيكم وقراركم وعددكم تفوتوا نهارات في العجاج في الريح وفي الحماد وفي الظروف الصعبة، هذا يعني أكبر دليل على هذا التضامن معنا وأكبر دليل على الإيمان بقضيتنا، وبالتالي هذا يعني ما عندنا كلمات اياكم قد نشكركم، لان ما اخذنا كلمات تقدر تعبر عن تقديرنا لهذا الجهد اللي انتم قايمين به. نفس الشيء الخطاب اللي كان يتكلم الوزير الاول، انتم جايين ضد حكوماتكم، جايين تعدلوا ذاك اللي حكوماتكم ما يبغى تعدل،
وجايين اياك تحاولوا منكم تجيبوا الوجه الحقيقي المشرف لمجتمعاتكم وبلدانكم. الوجه الحقيقي الانساني التضامني اللي يؤمن بحريه الانسان ويؤمن بحقوق الانسان. لان احنا نقدروا لكم هذا، لانكم تخدموا المبادئ، وهذه دروس للحكومات. الحكومات انتم تعدلوا لها ياسر، خاصه تنتبهوا، تحاول عنها تلفت انتباهها دائما على انها تمشي في الاتجاه الصحيح. احنا كيف قال الوزير الاول ما نرد عن تعود عندكم علاقات زينه مع المغرب، بالعكس تماما. احنا ندور عن علاقاتكم مع المغرب تعود علاقات ممتازه، ولكن هذه العلاقات لابد تعود على اساس احترام حقوق الشعوب، احترام المبادئ اللي يربطنا كاملين يدوروها فوق رؤوسنا. والمغرب ما عين دولة صحراوية بيعرف عن هذه السياسة اللي ماشية بها جلسة بوليزاريو واللي تجسدها الدولة الصحراوية على ما يصالح المغرب. تشجيع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الراشد عكس الأنظمة الملكية. إذا المغرب ما هو باقي دولة ديمقراطية تقود في هذه المنطقة، لأنها بيتظاهر ياسر من عيوب الممالك. ومن هون باقي يقول على المشروع الدولة الصحراوية، راهو ما هو اللي يوقف إن شاء الله عند استقلال الصحراء، راهو عنده أهداف أبعد من ذاك، ومن بينها تشجيع مبادئ الديمقراطية وبناء الديمقراطية في المنطقة اللي احنا فيها، وبناء حقوق الإنسان ودعم حقوق المرأة وحقوق الشباب. إذا المبادئ تخلق من التجربة الصحراوية على أن تكون مشروع عنده أبعاد ما وراء تحرير الأرض الصحراوية. لأن هذا هو التخوف اللي عنده المغرب، ولكن هذا لابد أن يتحقق، لأن هذه إرادة الشعوب، وهذا اللي ما تحقق اليوم دور يتحقق الصبح، اللي ما تحقق الصبح دور يتحقق النهار الثاني. لا يقول لكم عن احنا صحراويين كافيين عن نموتوا مناضلين في هذا المشروع. ما يهمنا إذا كان نحضر بالاستقلال وضبطه، المهم عندنا عنه يوم من الأيام اللي نتمنوا عنه ما يعود بعيد، عن الصحراويين يعيشوا فرضهم، وعن الطفل الصحراوي يعيش حياة كريمة، وعن الإنسان الصحراوي يعيش حياة كريمة، وكاملين مضحيين عن نموت من أجل هذا المشروع. كيف قال مفجر الثورة الصحراوية، يا إما نستغلوا يا إما تعود أكبر مقبرة عالمية هي مقبرة الصحراوية. إذا نهنوكم ونشكركم على هذه الالتفاتة وعلى هذه المرافقة اللي احنا ترفع معنوياتنا. هذه الأيام اللي تواجدتوا فيها مع العائلات الصحراوية كانت صيغة للاتصال المباشر بالإنسان الصحراوي المسالم، الإنسان الصحراوي الكريم، الإنسان الصحراوي اللي قدر الضيف، الإنسان الصحراوي اللي قدر التضامن. هذه أشياء أنا ما نحتاج نقولها، لأني مغرشة عنكم الخيار اللي كنتوا عندهم والولايات اللي كنتوا عندهم يتقولوا هذا لاحظتوه، لأن هذه هي طبيعة الشعب الصحراوي. لا يمكن تحد يقول أبدا عنه شعب إرهابي، ولا يمكن تحد يقول على أنه انفصالي. شعب مسلم، شعب مسالم، شعب يحترم الآخر، شعب يتمنى الخير لكل الناس. لأن هذه أشياء كنتوا تقولوا لاحظتوها في المجتمع الصحراوي. أنا حق وزيرة التعاون قال ماني لا نتكلم عن التعاون، ما هو تكلمت عن هذه الدار اللي احنا موجودين فيها. هذا المكان اللي احنا فيه هو مقر الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوي، واحدة من المؤسسات الكبيرة اللي بناتها الدولة الصحراوية. مسؤولين الكبار يقولوا اتحاد النساء دولة في الدولة، يرقى إلى مستوى دولة. وهذه واحدة من الأشياء اللي يكرهنا عليها المغرب. المغرب ما هو
خارج حقوق للمرأة في المنطقة. واحنا عندنا ياسر من التحديات، راهي لا من التحديات السياسية وحدها، رانا عندنا ياسر من التحديات. احنا رانا نشوفوا للعالم الإسلامي وينقال عن النساء لا يسافروا بدون محرم، وعلى المرأة تسافر بدون الزوج وتسافر بدون الأب. هذه طبائع المجتمع تختلف تماما عن أي مجتمع آخر. وكيف تعرفوا؟ رانا ما عندنا أصدقاء من ياسر من دي المجتمعات الإسلامية، لأن المغرب مشوه صورتنا ويقول على أن ما نمثل هذا الدين ولا نمثل هذه الأخلاقيات. احنا مجتمع ديمقراطي يشوف في الدين الإسلامي دين التسامح ودين العدالة ودين المساواة ودين العدل، بالتالي هي علاقة بين الإنسان وربه. لكن هذا مجتمع يحترم كل القيم، ولكن باقي يبني تجربة ديمقراطية. هذه التجربة الديمقراطية اللي قد تتوثق ما بين الدين ومبادئ الديمقراطية، هي هذه التجربة المغرب ما هو ولا حد يعرفها وباقي تبقى مقطع عليها. إذا احنا بقي عندنا تحديات إعلامية، احنا المغرب عندنا ضدنا حملة إعلامية خطيرة شوهنا، وبالتالي نجيب منهم يعتبر أكبر دعم، لأنكم لا تشوفوا بعينكم ياسر ما هو ذاك اللي قالوا في وسائل الإعلام، اللي للأسف وسائل الإعلام ما قالوا عنا شيء. Et après, si vous voulez passer, si vous avez des questions, et on a des cadeaux à passer par notre collègue. Alors, comme j'ai... Oula, ça marche. Ouais. Ça va? C'est bon. Non, je voulais dire que j'ai pas l'habitude d'être traduit en simultané. D'habitude, je fais une pause le temps de la traduction, donc là, ça va me troubler un peu. D'abord, je voulais souligner auprès de Monsieur le Premier ministre, de Madame la Ministre et de Madame la Gouverneure l'honneur qu'ils nous font de nous consacrer autant de temps dans un moment que nous savons difficile pour le peuple sahraoui, avec notamment la reprise de la guerre et les hostilités. Donc merci vraiment à vous du temps que vous nous consacrez. Mon deuxième mot, c'est pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible notre séjour ici, dans les camps de réfugiés, dans des conditions, je dois le dire, exceptionnelles. Je remercie notamment Sid Ahmed qui est à côté de vous, et je remercie tous les accompagnateurs, et je pense qu'on pourrait les applaudir pour leur témoigner et nous avons pleinement conscience que les conditions dans lesquelles nous avons vécu ces derniers jours ne sont pas celles que vivent au quotidien les populations sahraouies, et donc nous avons conscience de l'effort qui a été fait pour nous accueillir. Je disais aux collègues de ma délégation que chaque jour que nous avons passé ici, nous avons appris quelque chose, et quelque chose de profond sur le Sahara occidental et sur son peuple. Et au travers de vos deux interventions, nous avons encore appris des choses nouvelles qui vont nous enrichir et qui vont nous permettre de devenir les porte-paroles de la cause sahraoui et de son droit à l'indépendance et à l'autodétermination. D'abord, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement de la France a un très mauvais comportement envers le Sahara occidental, mais le peuple français, pour peu qu'il ait accès aux informations, le peuple français qui est marqué par maintenant presque plusieurs siècles de démocratie et de combat social, par la Révolution française, etc., sera toujours aux côtés de la justice et du droit des peuples à disposer de leur propre sort. Donc soyez assurés que les positions de nos différents gouvernements et celles de la population sont souvent très différentes. Et j'ai appris, tout à l'heure en vous écoutant, Madame, j'ai appris quelque chose de plus. Le Maroc ne s'intéresse pas seulement aux ressources naturelles du Sahara occidental. Il a peur
qu'un gouvernement démocratique qui promeut le droit des femmes à ses portes, à ses frontières, donne le mauvais exemple à son peuple et incite à la révolte. C'est en cela que je comprends mieux l'opiniâtreté et la détermination du gouvernement marocain à essayer de tuer dans l'œuf toutes les tentatives qui sont faites partout dans le monde, d'ailleurs avec des pressions de toutes sortes, pour nous empêcher d'affirmer cette solidarité. Mais croyez bien que celles et ceux qui sont dans la salle aujourd'hui continueront l'action et ne se laisseront pas impressionner par la propagande du gouvernement marocain. Et nous sommes aussi là pour témoigner de ce qui se passe ici. Alors après, pour être bref, je dirais trois choses. Il y a le soutien politique, je viens de l'affirmer, et après il y a la solidarité. Et parmi les choses que nous avons comprises en étant ici, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du peuple sahraoui se trouve dans des camps de réfugiés. Ce n'est pas leur terre, ce n'est pas leur territoire. La visée, c'est de retourner au Sahara occidental et construire son peuple, et y construire son pays réellement, et son indépendance. Notre solidarité doit tenir compte de ça. Il ne s'agit pas, on a d'autres axes de solidarité. Je vais prendre un exemple. Avec le Mali, par exemple, on va aider les populations maliennes à se développer, on les aide à se développer sur leur territoire, on les aide à creuser des puits, on les aide à cultiver des champs. Mais pour vous, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de repartir au Sahara et de pouvoir y développer votre État. Donc notre solidarité doit s'inscrire aussi dans cette perspective-là, c'est-à-dire à la fois aider à ce que votre quotidien soit meilleur et en même temps vous donner les moyens de construire l'avenir dans votre pays. Donc c'est encore plus complexe, mais c'est encore plus passionnant et on va s'y employer. Et enfin, le dernier mot que je voulais dire, c'était aussi pour rendre un hommage à notre ami Claude Mangin qui est ici et qui, pour lui, a été un vecteur déterminant et très important, pas seulement parce qu'elle est l'épouse d'un prisonnier politique, aujourd'hui justement détenu au Maroc, mais aussi parce qu'elle a su déployer une énergie forte pour nous convaincre de la pertinence de son combat. Et c'est aussi à elle qu'on doit d'être ici tous ensemble, parce que pendant des années, elle nous a convaincus. Elle a fait connaître votre situation et nous allons, je le disais hier, essayer de devenir tous et toutes des Claude Mangin pour porter cette parole et pour partager cette énergie. Et je vais essayer de conclure en disant Sahara Oura. Un petit présent que m'a préparé. Merci. Merci à vous. 3 ans. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, là, au niveau des mairies, il faut laisser parce qu'on a un temps très précis. Merci. Là, on va laisser la parole au MRAP, au représentant du MRAP. Mais que ce soit 2 ou 3 minutes. Monsieur le Premier ministre, Madame la gouverneure, ici Ahmed. Ah, c'est. Oh. La gouverneure. Bon, c'est pas grave, c'est un très très grand honneur que vous nous faites de nous accueillir, de nous recevoir dans toutes ces réunions que nous avons faites, dans les unions d'étudiants, de jeunesse, de femmes. Je suis là au nom du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, qui soutient la lutte du peuple sahraoui depuis de longues années. Les réunions à Paris se tiennent dans nos locaux depuis des années pour
Nous avons en effet, comme disait Philippe, compris beaucoup de choses en étant sur place. De Paris, on a une idée. Mais ici, on a une compréhension, on le ressent, on le vit. Nous avons compris une chose tout au long de ces journées, c'est que vous attendez de nous que nous brisions le plafond de verre, que nous brisions le mur du silence. C'est là-dessus que nous pouvons nous engager pour exiger de nos gouvernements la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique, qui existe dans les textes de la France, de l'Union européenne, de l'ONU. Et nous ferons tout pour y arriver. Ça nous coûtera probablement des ennuis avec les Marocains. Ça a commencé, j'ai envoyé 3 tweets, j'en ai reçu 4. C'est immédiat. Mais bon, donc voilà. Vous pouvez compter sur nous, nous poursuivrons ce combat. Et puisque Philippe a commencé avec un slogan, je vais finir moi aussi avec un slogan. On met la parole 2 minutes aux représentants du Jeunes communistes. Le Parti communiste qui a toujours été solidaire à côté des Sahraouis depuis le début. Bonjour à toutes et à tous. Saluez, ici présente et moi-même souhaitons vous adresser notre immense gratitude pour votre accueil dans ce lieu, et ce malgré des conditions difficiles. C'est un immense honneur pour nous, représentants du mouvement des jeunes communistes de France, d'avoir pu partager avec vous vos difficultés, mais aussi vos espoirs et vos aspirations pour la liberté. Nous souhaitons remercier tout particulièrement nos hôtes et nos traducteurs pour leur gentillesse et leur amabilité. Nous remercions également ces femmes et ces hommes qui nous ont reçus dans leur maison, leur lieu de travail, leurs associations, pour nous raconter leurs histoires, une histoire, celle d'un peuple en souffrance, en exil, à qui on a volé sa terre et qui entend de vivre au silence. Mais surtout, l'histoire d'un peuple uni, en résistance, un peuple qui luttera pour sa liberté, quoi qu'il en coûte. Vous nous l'avez dit et répété, le peuple sahraoui ne cédera pas. Il n'y a d'autre issue possible que son indépendance. Durant cette semaine à Beauvais, nous avons visité des écoles, des dispensaires, des hôpitaux. Nous avons rencontré les acteurs qui participent à l'organisation de la camps. Nous avons partagé le quotidien des familles. Nous avons été témoins des conditions de vie inacceptables dans lesquelles vous nous trouvez et du travail extraordinaire que vous fournissez pour surmonter ces épreuves. Nous saluons votre courage et votre détermination. Pour nous communistes, il n'y a rien de plus important que la solidarité entre les peuples. Nous avons à cœur de défendre les luttes pour l'indépendance et pour la liberté. La cause sahraoui en fait évidemment partie. Le député communiste Jean-Paul Lecoq s'est fait le porte-parole de la cause sahraoui à l'Assemblée nationale. Les élus communistes sont également très investis. La mairie d'Ivry vient de signer un jumelage avec la lettre atomique. Nous avons aussi accueilli l'année dernière Soutana Khaya à la fête de l'égalité. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Ce soir, nous repartons avec la conviction que notre devoir en tant que communistes, en tant que citoyens français, est de porter chez nous la voix du peuple sahraoui. Nous sommes venus sur cette terre pour vous rencontrer, pour vous écouter. Nous vous avons entendu. Le monde détourne le regard, nous nous obligerons à regarder. Ce combat est pourtant passé sous silence. Ce silence, c'est pas seulement le silence d'un manque d'information, c'est un silence complice des gouvernements français. Aujourd'hui, les récentes révélations autour du Maroc Gate mettent au jour la corruption de parlementaires européens, mettent au jour également la corruption de journalistes tout récemment à BFM TV, mais également le système d'écoute extrêmement dense, extrêmement resserré via le logiciel Pegasus, dont font l'objet notamment nos politiques, nos journalistes, notamment de l'humanité, et même des associatifs comme Claude Mange. On pourrait également parler de toutes les pressions qu'exerce le royaume marocain à l'encontre du territoire français. Je pense par exemple aux pressions exercées sur les réfugiés et tous les drames humains qui se jouent au niveau de l'enclave de la Ceuta. Je pense également aux pressions sur le trafic de stupéfiants ou également vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement français garde sous silence tous ces exercices, toutes ces malversations, toutes ces manigances politiciennes
occidentale vers l'Europe. Ou alors encore, les 604 millions d'euros de produits issus de la pêche exportés encore vers l'Europe depuis les territoires sahraouis. On pourrait également bien entendu parler du phosphate, du parc éolien qui enrichit directement le roi du Maroc. Nous pourrions également évoquer quoi d'autre? Le tourisme à Dakhla, où les touristes européens vont aller surfer au profit de qui? De quoi? Encore une fois. Cette colonisation marocaine, elle s'appuie durement sur l'impérialisme européen, nous le savons. Il est de notre devoir de dénoncer sur nos territoires, en Europe et en France, ce qui s'y joue. Sur les territoires occupés, le peuple sahraoui subit un martyre. Et nous pensons aujourd'hui notamment à sa jeunesse, qui subit brimades, censure, disparition forcée, torture, détention arbitraire. La liste des sévices subis est immense. Parmi elles, c'est bien la négation d'un peuple à exister dans son autonomie propre qui s'enclenche. Aujourd'hui, nous avons découvert votre manière de vivre, nous avons découvert vos luttes, nous avons découvert vos combats et les conditions matérielles extrêmement dures dans lesquelles vous la menez. Nous avons également eu l'occasion de tisser des liens forts avec l'UJSARIO, l'Union des jeunes sahraouis, et l'USARIO, l'Union des étudiants sahraouis. C'est avec eux que nous nous apprêtons à revenir sur notre territoire, chargés de leur combat, chargés de leur lutte, et à faire pression en France avec eux pour leur combat légitime et l'autodétermination des peuples. Mon dernier mot ira bien entendu aux amis de la race et à Claude Mangin, sans qui ce voyage et cette découverte politique n'auraient pu jamais avoir lieu. C'est grâce à eux que nous revenons ici, en France, aux côtés de nos camarades, porter leur combat et leur juste cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Madame la Gouverneure, Sida Ahmed. Merci d'abord, comme l'a dit Philippe, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont pu nous permettre d'être ici aujourd'hui, que ce soit de la demande des visas jusqu'au fait de pouvoir apporter aux familles qui nous accueillent à manger pour nous. Nous prenons conscience que chaque action est un combat. Chaque action est une lutte et chaque action est une résistance. Donc, merci beaucoup. Je souhaitais juste vous faire part de mon admiration et de tout ce qu'ont pu dire mes camarades, bien sûr, avant. Mais la résistance du peuple sahraoui est aussi une lutte contre le capitalisme, une lutte contre l'occidentalisation et une lutte contre le néocolonialisme qui est encore beaucoup trop important dans le monde. Et cette résistance, cette force, elle est nourrie parce que vous avez pu nous dire, Madame la Ministre, dans la présence des femmes, dans les directions et dans les prises de décision, mais aussi, comme vous nous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, dans le traitement équitable de chaque Sahraoui. Il y a chacun compte pour un. Et c'est cette égalité et cette équité qui nourrit, je crois, en partie la conservation de cette cause juste et de cette mobilisation importante. Nous avons eu la chance d'assister au 47e anniversaire de la création de la race et nous avons vu une culture, une histoire et la construction d'un avenir que nous participerons humblement mais avec force à essayer de construire à vos côtés. Merci beaucoup. Pépino de la délégation japonaise. Et soyez brefs, s'il vous plaît. Excellencies, my name is Ken Inoue, and her name is Kumiko Hakoyama from Japan. Oui, Excellence, oui. Nous sommes venus du Japon. Mon nom est Ken Inoue et moi, c'est Fumiko Hakoyama. We are the member of Friend of Sahrawi in Japan, and we visited this camp first time today. Nous sommes les membres
de l'Association des Amis des Sahraouis au Japon. Et c'est la première fois que nous avons visité ici. We would like to thank you very much for your hospitality and all the arrangement of visiting various organizations in this camp. Nous apprécions beaucoup votre arrangement et pour nous permettre de visiter beaucoup de villages ici. I was working at the United Nations office in Timor-Leste, East Timor, as Chief Governance Officer. Moi, j'ai travaillé au Timor de l'Est comme chef Chief Governance Advisor. Le chef conseiller du gouvernement. That's why I'm fully aware of the situation of the Timor-Leste. Moi, je connais très bien la situation de Timor de l'Est. People in Timor-Leste also suffered a lot under the occupation of Indonesia, but eventually they had a referendum and they become an independent state now. Les peuples de Timor de l'Est, ils ont beaucoup souffert sous l'Indonésie, mais ils ont pu obtenir le référendum et maintenant ils peuvent avoir de l'indépendance. So we believe in near future your country can also have a referendum and achieve the independence. Donc je vraiment souhaite que votre pays a pu avoir le référendum et l'indépendance. We would like to support your activities. However, government of Japan, unfortunately, they are following other European countries and the United States. Mais nous, comme citoyens, nous vraiment appuyons votre effort. Mais malheureusement, les gouvernements japonais ne sont pas comme ça. Ils suivent les tendances des pays de l'Europe et aussi des États-Unis. So please do understand, people of Japan is supporting you. Unfortunately, government of Japan has not changed, but we'd like to change the attitude of the government. Donc, croyez-nous, les citoyens japonais, nous vous soutenons. Et le gouvernement japonais, pour le moment, ne sont pas comme ça. Mais nous allons essayer de changer l'attitude du gouvernement. So, Excellency, I would like to you and also the president of your country will visit Japan at the invitation of civil societies. Donc, je voudrais bien que vous et le président de ce pays vont venir au Japon comme accepter notre invitation des citoyens japonais. And please talk to the people of Japan directly from you. Then we can further support your country. Et je vous prie de parler au peuple japonais par votre part, directement, et qu'en ceci nous pouvons vous soutenir plus. Thank you very much, Excellency. Viva Sahrawi. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Madame la Gouverneure, moi je représente aujourd'hui effectivement la délégation italienne. On est tous et toutes des élus politiques de gauche, progressistes et aussi écologistes. Et moi je représente aussi à travers ma présence aussi les écologistes, un groupe politique en France. Et vous n'êtes pas sans savoir
changé depuis peu et se sont introduits à l'Assemblée nationale plusieurs députés écologistes et de gauche. Vous l'avez rappelé aussi à travers l'intervention de M. Lecoq qui a défendu votre cause dans notre hémicycle. Et moi, en tout cas, veuillez assurer mon soutien pour pouvoir porter votre voix et votre combat auprès de la famille politique afin que nos députés écologistes se bougent un petit peu, puissent porter votre voix et le faire avancer politiquement. Donc moi, voilà, vous avez aujourd'hui mon assurance et soyez assurés que je le ferai à travers l'organisation politique. Vive le Sahara libre et j'espère que vous aurez un État indépendant puisque les écologistes ont toujours défendu la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit à l'autodétermination. Merci. On va passer à la dernière étape, presque dernière étape de notre conférence. On va passer des cadeaux et remercier les accompagnateurs qui nous ont accompagnés durant tout ce jour de la délégation française. Merci de vous présenter les accompagnateurs. Approchez-vous les accompagnateurs, s'il vous plaît. On l'a fait comme ça, on l'a fait. Merci. Ce qui est regrettable, c'est que dans quelques-uns, on va se séparer. Mais pas pour toujours, hein. Pas pour toujours, c'est ça. Et merci. Merci vraiment. Merci. Voilà. D'accord. C'est bon, Claude, ils ne sont pas là, on va leur donner. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Au nom de la Fraternité des Sœurs, la représentante de la Fraternité des Sœurs, va donner à Claude Mangin un cadeau. Claude Mangin. Il est là, il est là. Il est là. Regardez ce qu'elle a fait, notre amie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et un autre, au nom de toute la délégation. شهادة تكريمية لجنة السنغالية وكفاءة مجلس الشعب الصحراوي ضامن معنا شاكرين على الانتظار وعلى هذه المثابرة مجلس الشعب الصحراوي شكرا جزيلا. وشهادة تكريمية كذلك بالصفوف الكامل ونجيب هنا الجبهة وكان سفراء القضية الصحراوية. Sera remise à M. Albert Fillon, Centre national de la mairie de Vitry-sur-Seine. Au nom de toute la délégation. Donc c'est un diplôme de remerciements spéciaux de Fatou pour donc, la municipalité d'Ivry, la municipalité d'Ivry.
Bien pour moi. Ce sont la photo des prisonniers politiques de Tunisie au procès. La seule photo qu'on met dans la salle d'audience. Bon, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nous invitons la délégation française de rester sur place et ce qui ne fait pas partie de la délégation française de nous excuser.